ਆਪਾਂ रल मिल के विचारिए सच्चे पातशाह समत बख्शन सानू शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दे और विचार करन दे वाल बख्शन। हाँ जी। सोला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब जी ने गौड़ी राग दे विच दीपकी राग विच धन गुरु सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी ने ये पावन पवित्र बाणी उचारण की है। ये सच्चे पातशाह मेहर करते हैं, ज्ञान बख्श करते हैं, पर यह जोड़ा ज्ञान है ये गुरु की कृपा तो बिना समझ भी नहीं आता और ना गुरु की कृपा तो बिना कोई समझ सकिया। हाँ, ये बाणी जिहड़ी है सौण वेला पढ़ी जाती है, सोहला मतलब सौण वेले ये बाणी तकरीबन ये बाणी सौण वेले ही पढ़ी जाती है। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। जय कर कीरत आखिए सच्चे पातशाह कहते ने उस घर विच परमात्मा दे कीर्ति गाओ। किहड़े घर जी? सतसंग रूपी घर। सतसंग ही एक इहो जिहा घर है जिथे बह के असी मालक दे गुणां नूं गा सकते हैं, उहदी कीर्ति कर सकते हैं। सच्चे पातशाह कहते हैं जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो। उस सतसंग रूपी घर दे विच बह के मालक की कीर्ति गाइए और उहदे गुणां दी विचार करिए, क्योंकि जदों तक असी बाणी नूं विचार नहीं ना करते प्यारे हो, असी चाहे लखां वारी मत्था टेक लीए पर सच्चे पातशाह का वचन पढ़ते हैं। महाराज कहते हैं जदों तक सतगुर दी तू बाणी नूं नहीं समझदा उदों तक तेरा मत्था टेकिया भी बेकार ही है। सतगुर की प्रतीत न आईयां शब्द न लागो भाओ, सुखने सुख ना हो बई भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। कहते तू भुलेखे विच ना रही भी मेरा मत्था टेक के पार उतारा हो जाना। जब तक सतसंग विच तू हाज़री नहीं भरदा, जदों तक तू गुरबाणी की विचार नहीं करता, उदों तक कभी तेन सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हुण सच्चे पातशाह इत्थे समझाते ने कि हे वाहिगुरू, हे मालका, सोझी सानू ये बख्शड़ी किहड़ी असी सतसंग रूपी घर च बह के तेरे कीर्ति गाइए ते तेरे गुणां दी विचार करिए। तित घर गावो सोला सिवरो सिरजन हारो। हुण सच्चे पातशाह आ जिहड़ा सोला है, वैसे जदों ना वो बीबियां का ब्याह होंदा है तो ब्याह तो पहला जदों माइयां वगैरह लगता है सारा कुछ, उदों रात को गीत गाए जाते हैं, उन्होंने सोला कहते हैं। ये जिहड़े रात को गीत गाते ये विच कुछ खुशी हुंदी है, कुछ विछोड़े का दर्द होंदा है। क्यों खुशी इस करके होंदी है भी इहदा ब्याह किया जा रहा, ये नवे घर च प्रवेश करेगी और जदों विछोड़ा पैंदा एक परिवार को छड्ड के दूजे परिवार च बीबी जाती है, फिर वो थोड़ा विछोड़े का दुख होंदा है। हुण महाराज कहते हैं तित कर गावो सोएला सिमरो सिरजन हार। हुण कहते वो जिहड़ा सिरजनहार परमात्मा वाहिगुरू है जिन्हें सब कुछ बनाया, सिरजिया सारा कुछ, ओदे वो सोहेले गावो। किहदे सोहेले गावो जी? मालक दे। गाने कित्थे जी? सतसंग रूपी घर विच गुरमुख रूहां नाल मिल के आपां मालक दे गुणां नूं गाना है। ये जरूरी है असी मालक दे गुणां नूं गाइए, सतसंग रूपी घर च बह के मालक दे खुशी दे गीतां नूं गाइए, क्योंकि वो कल्ला ही सिरजनहार है, दूजा नहीं को है। हाँ जी। तुम गावो मेरे निरभव का सोला हों बारी जित सोला सदा सुख होए रहा। सच्चे पातशाह कहते हैं तुसी उस हे गुरमुख सखियो
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੁਹੇਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ। ਕਿਹਦਾ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਜੀ? ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੁਹੇਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹੇਲਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਓ। ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਕੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੁਹੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਮਾਲਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਵਨਹਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਲੇਗਾ ਜੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ICU ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ। ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ICU ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 16,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 16,000 ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2,000 ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14,000 ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 14,000 ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁੱਲ ਪਾਲੇਗਾ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ
ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਪ ਮੈਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਾਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਾਤਲੂਕ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ, ਲਿਖਾਇਆ ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਤਾ, ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਈ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜ ਦੇਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨਾ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੋਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਖੀਓ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਖੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦੇ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋ ਬਚੇਗਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੋ ਵਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਨੈ ਧੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਰ ਲੈ ਜਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਆ ਗੜਬੀ ਲੈ ਜਾ,
उस घर विचों पानी लैके आई जिस घर विच कदी कोई मरे ही ना होवे। कहती लो जी हुणे जाती है, जिस घर च भी जाती है उन्होंने कहती है भी आप पानी चाहिए, पर चाहिए है जे तुहाडे घर च कदी मौत नहीं हुई। हरेक कहता साडे घर च तां मौत हुई है। सारे पिंड विच इलाके च घूमी, कोई मिलिया ही नहीं जिथे मौत ना आई होवे। वापस आ गई, कहती महात्मा जी कोई घर नहीं मिलिया। महात्मा बुद्ध कहते बीबी दुनिया में इदां दा कोई है ही नहीं घर जिथे मौत ना आई होवे। हर एक बंदे ने मरना है। दादे परदादे साडे कोलों चले गए, असी कदी समझ लई नहीं मरना असी भी है। ये महाराज कहते उस मालिक का सदा घर घर विच पहुँचा है। सानों भी ये सदा कदों आ जाएगा ये मालिक नूं पता है। प्यारिओ पर तैयारियां रखो अपनियां। हाँ जी, सद्दण हारा सिमरिए नानक से दे अवन। कहते उस जिहने वो सदा भेजना है ना, उस मालिक का सिमरन करो, उस मालिक नूं हिरदे च बसाओ, उहदे गुणां नूं गाओ। क्यों? उहदे कोल ही जाना है ना। फिर जिन्हें सदा भेजिया है जाना भी तो उहदे कोल ही है। फिर उहदा ध्यान क्यों नहीं करते आपां? उहनूं ध्यान च रखिए कि हे वाहिगुरू तेरे कोल आना है, मेहर करी तू साडे हिरदे च बस जी करना ही। हाँ जी। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश। सच्चे पातशाह आसा राग दे विच मेरे मालिक धन गुरु नानक देव महाराज समझाते ने, अकल दिंदे ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ मतां मतांतरां की इत्थे गल करते हैं। सच्चे पातशाह कहते ने 6 घर। 6 घर किहड़े ने? 6 शास्त्र ने अलग अलग। जिद्दां सांख्या शास्त्र है वो कपिल ऋषि ने लिखिया, जैमिनी ऋषि ने मीमांसा लिखिया है, वेद व्यास ने वेद लिखे ने। उहदा नाम वैसे ना तो उहदा व्यास ही है, पर वेद लिखण करके उहदा नाम वेद व्यास पै गया। उन्हें वेद लिखे ने। कणाद ऋषि होया एक, कणाद ऋषि एक वशिष्ठ होया, और जैमिनी ऋषि होया, कपिल होया। ये 6 होए ने। 6 शास्त्र लिखे ने। नहीं पतंजलि ने योग शास्त्र लिखिया है, संख्या शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा, विशांसक और वेद ये लिखे ने। इन्हों ने ये जोड़े 6 शास्त्र लिखे ने, इन्हों के 6 इन्हों के गुरु ने, भाव इन्हों 6 लिखण वाले ने, 6 लिखण वाले ने। हुण ये 6 ने 6 शास्त्र लिखे ने और 6 उपदेश ने। इन्हों के उपदेश भी 6 ने, अलग अलग ने। जिदा देखो योग जोड़े जोगी ने वो कहते हैं कुंडलिनी शक्ति इदा जागृत करो, इदा करो, वो योग शास्त्र में लिखिया है। जोड़ा संख्या शास्त्र है ये परमात्मा की होंद नूं ही खत्म करता है। कहते रब नहीं हैगा, अपनी आत्मा जिहड़ी साडी आत्मा है ना वही रब। अपना आत्म चिंतन करो, ये संख्या शास्त्र है जोड़ा ये लिखिया जी कपिल ऋषि ने। हुण अलग अलग ने वेद, अपने व्यास ने वेद लिखे ने, वेदां दे अलग अलग ने हिसाब किताब। हुण 6 शास्त्र ने, 6 उन्हां दे गुरु ने, भाव उन्होंने लिखण वाले ने, और 6 ही उन्हां दे उपदेश ने। हाँ जी। गुर गुर एको बेस अनेक। पर आखिर जदों निचोड़ कढ़िया जांदा ना, इन्हां दे गुरु अलग अलग ने, इन्हां दे बेस अलग ने, उपदेश अलग ने, पर जदों निचोड़ निकलदा तां एक बन जाता। इक्को ही गल एक दी करते हैं, घुमा के करते हैं। जिदा कन्ना नूं हत्थ कोई सीधा ला लैंदा, कोई घुमा के ला लैंदा, लांदा कन्ना नूं ही हत्थ है। जिदा मान लो आ गुरु घर है, गुरु घर तो हुण 4-5 रस्ते आते हैं। आंदे तो इत्थे नहीं ना, कोई उधर ते आ जाता, कोई सामण ते आ जाता, कोई पिछवाड़ी वाले पासे ते आंदा, कोई स्कूल वाले पासे ते आ जाता, कोई उधर ते आ जाता, सीधा ही कंध टप्पे आंदा। आखिर सारे रास्ते घूम घुमा के
ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਹੇ ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਉਹ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਸੂਏ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਛਿੱਤੀ ਬਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਅੱਖ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 100 ਚਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਾਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਵਿਸ਼ੂਏ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਥਿਤ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਮਹੀਨਾ, ਤਰੀਕਾਂ, ਪਲ, ਮਹੂਰਤ, ਪਹਿਰੇ, ਘੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ, ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਓ ਰੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੜਨਾ ਔਖਾ था, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਸੂਰਜ ਬਦਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਬਦਲੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਬਦਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਰੁੱਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਆ ਤਰੀਕਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ, ਮਹੀਨੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ, ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ। ਇੱਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3 ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਥਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਥਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਜੋਤਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ।
आ शब्द किहड़ा पढ़ते होंदे, गगन मैं थाल शब्द पढ़ रहे ने ये, ते दीवे थाली विच बाल के रख के 4 फुल अगरबत्तियां ला के आरती कर रहे होंगे गुरु ग्रंथ साहब की। जेड़े गुरु ग्रंथ साहब कह रहे ने आ सारे गगन एक थाल की न्याई है, ते चंद सूरज 2 दीवे ने उहदे विच। उसे गुरु ग्रंथ साहब के अगे ये लोग आरतियां करते फिरते ने भी असी तो गुरु ग्रंथ साहब जी तुहाडी आरती करांगे। उल्ट काम हो गया ना, जेड़ा कम्मां तो मेरे बाबे नानक ने रोकिया है उही काम ही नहीं शुरू करते, उही काम शुरू करते जेड़े पखंड तो मेरे बाबे नानक ने रोकिया। देखियो प्यारे, आपां घरां विच ना आम तकरीबन गुरु नानक साहब दी फोटोआं लाई फिरदे हैं। सोच के देखियो थोड़ा जिहा, मेरा बाबा नानक रेशमी चोले पा के घूमदा था, फोटो विच किदां दे रेशमी चोला बड़ा लिशकमा जा चोला पाया। फिर देखो मेरे बाबे नानक ने माला नूं पखंड कहा, तो मेरे बाबे नानक दे उसे हाथ में ही नहीं माला फड़ाती, हाथ च नहीं फड़ाई, गल च भी पाती, गल च नहीं पाई, दस्तार से भी लाती। तुसीं दस्सो मेरा बाबा नानक इदां दा सीगा तो माला फड़दा होएगा? सोच के देखो, जेड़ा बाबा नानक जोगियां नूं जाके ललकारदे ने, पखंडियां नूं कहंदे तुसीं पखंडी हो, चोले पाए हुए उस टाइम भेस किए हुए उन्होंने कहते तुसीं पखंडी हो, वो बाबा नानक आप चोला पा के अपनी पूजा करांदा होएगा? सोच के देखियो प्यारे, जेड़ा बाबा नानक खेतों में हल चलांदा होएगा वो बाबा नानक क्या चोले पा के लोगों के मत्थे टिकांदा होएगा? सब कुछ उल्ट करता। जिस विचारधारा नूं मेरे बाबे नानक ने दुनिया विच दस्सिया है, उसे विचारधारा ते अज कपड़ा पा दिता, मोहरे क्या कर दिता बाबे नानक की फोटो। कई संप्रदाय ने साडे सिखां च ਜਿਹੜੀਆਂ लोगों ਨੂੰ इस पासे नहीं तोड़ रही ने, मूर्ति पूजा मगर फोटो की पूजा शुरू करवाती। भी गुरु ग्रंथ साहब की गल नहीं करते ने, बड़िया बड़िया गुरु नानक साहब दी फोटोआं बनाईया हुई ने आप ही, ਉਹਦੇ हथ में माला फड़ाई। मैं बहुत फोटोआं देखिया ने उन्होंने हथ में माला फड़ाई है, बड़ी दुख लगता है कि मेरा बाबा नानक माला फेरदा है। ਜਿਹੜਾ बाबा नानक इन्हां गल्लां दा विरोध करता है ਉਹਦੇ हथ में माला फड़ाती और उसे गुरु नानक की आरती भी शुरू करती। ਜਿਹੜਾ बाबा कह रहे गगन में थाल रब चंद दीपक मणे, वो उसे बाबे नानक की आरती करी जाते हैं फोटो की। ਜਿਹੜੀ मूर्ति पूजा दा महाराज पखंड दसते ने, ਜਿਹੜੇ कहते हैं पहान को जो कहते देवतिन की बिरथी जाए सेव, उसे बाबे नानक की फोटो के आगे रख के तरह तरह के पदार्थ भोग लवाते फिरते ने। सोचो प्यारे, गलत या ठीक है? मेरा बाबा नानक कहता है ये पखंड है। वो तो कहते ने भोगण हारे भोगिया, इस मूर्त के मुखशार कहते ये मूर्ति को क्या मिलता, खाण वाला तो पुजारी है। हुण देखो ना, मेरे वर्गे कहते पे भाई कल ना आपां गुरु ग्रंथ साहब को भोग लवाना, मेरा जी कीता है कि वधिया जी मटर पनीर की सब्जी बनाया हुआ हो तो नाल मक्खण मुखण होवे। मेरे वर्गे ने कहना कल नूं भाई आपां गुरु ग्रंथ साहब को घ्यो मिठे का और मटर पनीर का भोग लवाना, सारे बना के लियाओ अपने घरां तो। ते बीबियां ने खुश हो के ना वधिया 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 पनीर अपने घर वाला, ते नाल ऐन घे यार मक्खण, ते नाले उहदे विच गुड़ गड़ पा के वधिया शक्कर पा के लिया, भी महाराज नूं भोग लगना। खाना कि नहीं जी की तो कीता है मेरे वर्गे का खाना मैं आ। जिद्दां बच्चे का पाजे ते माँ का रज है। माँ कहती ना कई बारी घर वाले नूं फोन करती, अज साडा छोटू कहता था कि मैं मैगी खानी है, खानी आप ही होंदी है। इदां ही है ना, इदां अजकल के पुजारी सिस्टम है। कहते ने जिदा हम मंदिरों में तुसीं देखियो प्यारिओ, मंदिरों में धर्म के नाम से शराब नहीं चढ़ती, मीट नहीं चढ़ता। आ पटियाले को काली का मंदिर है बहुत बड़ा, देखियो जाकर उत्थे शराबां के ढेर लगे होंदे ने, मीट के ढेर लगे होंदे ने। खांदा कौन है? पुजारी। जे ठेके ते जाएगा 300-400 रुपया लगेगा। तो उन्हें क्या करता, काली नूं भोग लगना, भाई काली शराब मंगदी है तो मीट मंगदी है, लैके आयो।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀਓ ਆਹ ਥਾਲ ਜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 2 ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਥਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਥਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਦੀਵੇ ਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਲ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਵਾ ਧੂਪ ਦਾ ਤੇ ਚੌਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਧੂਪ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਚੰਦਨ, ਅਗਰ ਕੇਵੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਠਠਭੰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੱਚ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚਰਜ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਚਰਜ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਜੰਤ ਭੈਰੀ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਆਨੰਦ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦਭੁਤ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਤੀ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਨ, ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ 'ਚ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੁਗੰਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਮੈ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਤ ਨਾ ਬੁਝੈ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਘੇ ਨਾ ਮੁੱਕੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਘੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਘੇ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਣਾ। ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇ ਫੂਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਘੇ ਪਾਓ ਜਿਸ ਜੋਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੋਤਾਂ 'ਚ ਘੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ ਮਨੋ ਆਂਦਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੜਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੜਫ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਬੀਹਾ ਹੈ, ਬਬੀਹਾ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਪੰਕਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਮਾਲਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3
ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਰ ਆਖਰ ਮੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਥੂੜੀਆਂ ਆ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਵੱਜਦਾ ਕਾਲ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਜਦਾ ਕਾਲ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਜਦਾ ਕਾਲ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਜਦਾ ਕਾਲ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੈ ਉਠੈ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪੈ ਤੂੰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ, ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਭਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ